श्रीशैलवंशनिजतात नृसिंहसूरेः पादाम्बुजप्रणयिनं तदवाप्तमन्त्रं श्रीमन्नृसिंहगुरुवर्यकृपात्तबोधं श्रीदेवनाथगुरुमात्मगुणाढ्यमीडे श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री तत्त्वमुक्ताकलापाख्ये ग्रन्थे सप्तदशः श्लोकः। द्वेधा भूतानि भित्त्वा पुनरपि च भिनत्यर्थमेकं चतुर्धा तैरेकैकस्य भागैः परमनुकलयत्यर्थमर्धं चतुर्भिः इत्थं पञ्चीकृतैस्तैर्जनयति स जगद्धेतुरण्डादिकार्याण्यैदं पर्यं त्रिवृत्वश्रुतिरधिकगिरामक्षमैका निरोद्धुम् इति। इतः पूर्वतनैः श्लोकैः प्रकृतितत्त्वानां सृष्टिक्रमं प्रतिपाद्य आचार्याः षोडशे श्लोके तावत् सर्वेषां हेतुतत्त्वानाम् एवं कार्यतत्त्वानां च शरीरी परमात्मा एव, अतः तत्तत् तत्त्वशरीरकः परमात्मा एव सृजति इति तेन श्लोकेन आचार्यैः प्रतिपादितम्। एवं रूपेण समष्टिसृष्टिमुक्त्वा तदनु अनेन श्लोकेन व्यष्टिसृष्टिं वक्तुमारभन्ते। तत्र सृष्टिस्तावत् द्विविधा, समष्टिसृष्टिः व्यष्टिसृष्टिः इति। समष्टिसृष्टिः नाम तत्त्वानां सृष्टिः, 24 तत्त्वानां महदादि 24 तत्त्वानां सृष्टिः समष्टिसृष्टिः इति उच्यते। तदनन्तरं तत्त्वव्यञ्जकव्यक्तीनां सृष्टिस्तावत् व्यष्टिसृष्टिः इति उच्यते। तत्र व्यष्टिसृष्टेः प्राक् आकाशादीनां भूतानां पञ्चीकरणम् इति एका प्रक्रिया तत्र भवति। सा एव प्रक्रिया अनेन श्लोकेन विशदीक्रियते। तर्हि आकाश वायु तेज आप पृथिवी इत्येतानि भूतानि द्वेधा भूतानि भित्त्वा पुनरपि च भिनत्यर्धमेकं चतुर्धा इति वाक्येन किम् उच्यते चेत् एतानि पञ्चभूतानि एकैकं द्वेधा भित्त्वा, नाम एकैकं भूतं द्विधा विभागं करोति। तदनन्तरम् अर्धभागं यत् प्रत्येकं भूतस्य अर्धभागं यत् अस्ति तत्तदर्धभागं पुनः चतुर्धा भिनत्ति। उदाहरणार्थम् आकाशनामकस्य भूतस्य अर्धभागं एवं अपरः अर्धभागस्तावत् चतुर्धा विभक्तः। तत्र एवमेव अन्यान्यपि भूतानि विभक्तानि। तत्र प्रतिभूतं तत्तदर्धभागं तथैव संस्थाप्य अपरस्मिन् भागे तावत् अन्येषां भूतानाम् एकैकं भागं तत्र योजयति। तर्हि आकाशभूतस्य अर्धभागम् एवं वायु अग्नि आपः पृथिवी एवं रूपेण एकैकस्य भूतस्य 4 भागाः एवं संयुज्य तत्र आकाशम् इति भूतं व्यष्टिसृष्टौ उपलभ्यते। तदेव अग्रे उच्यते तैरेकैकस्य भागैः परमनुकलयत्यर्धमर्धं चतुर्भिः। तैः एकैकस्य भागैः आकाशादिभूतानि यानि द्विधा विभक्तानि तैः एकैकस्य भागैः एकैकेन भागेन सह पुनः परं चतुर्भिः अनुकलयति, अर्धमर्धम् अनुकलयति, नाम संयोजयति इति। इत्थं पञ्चीकृतैस्तैः जनयति स जगद्धेतुः, जगद्धेतुः नाम जगत्कर्ता, एवं जनयति अण्डादिकार्याणि जनयति इति। तत्र किं प्रमाणम् इति चेत् श्रीमति विष्णुपुराणे नानावीर्याः पृथक्भूताः ततस्ते संहतिं विना नाशक्नुवन् प्रजाः स्रष्टुम् असमागम्य कृत्स्नशः इति। एवञ्च समेत्यान्योन्यसंयोगं परस्परसमाश्रयाः महदाद्या विशेषान्ताः ह्यण्डमुत्पादयन्ति ते इति इत्यादि स्मृतिप्रमाणमनुसृत्य तत्र पञ्चभूत तत्त्वानि यानि सन्ति कृत्स्नसः तेषां परस्परसंयोगस्तावत् पञ्चीकरणम् इति उच्यते। ननु छान्दोग्यश्रुतौ तेजोबन्नानां नाम तेजः अप् अन्नं, तेजः नाम अग्निः, अप् जलम्,
अन्नं नाम पृथिवी एतेषां त्रयाणामेव भूतानां त्रिवृत्करणम् उक्तं तासां त्रिवृतमेकैकां करवाणी इति। तर्हि छान्दोग्ये तावत् त्रिवृत्करणमेव श्रूयते खलु, तर्हि पञ्चीकरणमिति कथं वक्तुं शक्यते इति सन्देहे जाते। तत्र एवमुच्यते, छान्दोग्ये या त्रिवृत्करण श्रुतिः अस्ति सा श्रुतिः अधिकगिरां नाम अन्यासु शाखासु एवं स्मृतिषु च यत् पञ्चीकरणत्वम् उक्तं तद्विरोद्धुं न शक्नोति। अपि च इयं त्रिवृत्करणश्रुतिः पञ्चीकरणपरा इति उच्यते। किमर्थमिति चेत् अन्योन्यसंहतिं विना व्यष्टिसृष्टिः न भवति न संभवति इति श्रुतिभिः एवं स्मृतिभिश्च उक्तं। तर्हि अन्योन्यसंहतिः तु अवश्यम् अङ्गीकर्तव्या। तदनन्तरम् आकाशाद्वायुः वायोरग्निः अग्नेरापः अद्भ्यः पृथिवी एवं रूपेण सृष्टिक्रमः प्रतिपादितः। तर्हि सृष्टिक्रमः तैत्तिरीयादि श्रुतियुक्तरीत्या एवं सृष्टिक्रमः अपि अभ्युपगम्यते। एवं छान्दोग्यश्रुतौ तावत् तेजोबन्नानां त्रिवृत्करणम् अपि अभ्युपगम्यते। तर्हि एतासां सर्वासां श्रुतीनां संकलनेन किं ज्ञायते इति चेत् यद्यपि छान्दोग्यश्रुतौ तेजोबन्नानां त्रिवृत्करणत्वम् उक्तं तथापि सा श्रुतिः पञ्चीकरणपरा, नाम तत्र यदुक्तं त्रिवृत्करणं तत् पञ्चीकरणस्य उपलक्षणम् इति स्वीकर्तव्यम् इति आचार्याणाम् आशयः। एवं रूपेण पञ्चभूततत्त्वानां परस्परसंहत्या पञ्चीकरणरूपप्रक्रियया पृथिव्यादिभूतानि सृज्यन्ते इति अत्र श्लोके उक्तमस्ति। శ్రీతత్వముక్తాకలాపం అనే గ్రంథంలో 17వ శ్లోకం. ఇంతకు పూర్వం దేశికుల వారు 24 తత్వాలు అంటే 24 తత్వాలని చెప్పి ఆ తత్వాల్లో సాత్విక రాజస తామసాహంకారాల నుండి ఎలా పంచభూతాలు పంచతన్మాత్రలు మనస్సు ఇవన్నీ సృష్టింపబడుతున్నాయో ఆ క్రమం అంతా చెప్పి, మరి ఈ తత్వాల నుండే ఉత్తరోత్తర కార్యతత్వాలు సృజింపబడుతున్నట్లయితే పరమాత్మయే కర్త అని ఎలా సిద్ధిస్తుంది అనే సందేహానికి సమాధానంగా 16వ శ్లోకంలో ఆయా హేతుతత్వాలైనప్పటికీ ఆ హేతుతత్వాల నుండి పంచతన్మాత్రలు పంచభూతాలు కార్యరూపముగా సృష్టింపబడుతున్నప్పటికీ ఈ తత్వాలన్నిటికీ కూడా శరీరి పరమాత్మ అంటే ఆయా హేతుతత్వ శరీరి అయిన పరమాత్మ ఆయా కార్యతత్వాలను సృజిస్తున్నాడు అని 16వ శ్లోకంలో చెప్పి అంతటి వరకు సమష్టి సృష్టిని చెప్పి 17వ శ్లోకంలో వ్యష్టి సృష్టిని గూర్చి చెప్తున్నారు. సృష్టి అన్నది 2 విధములు, సమష్టి సృష్టి వ్యష్టి సృష్టి అని. 24 తత్వాల సృష్టి వరకు చెప్పబడిన సృష్టి సమష్టి సృష్టి అని, ఆ తర్వాత చెప్పబడిన సృష్టి వ్యష్టి సృష్టి అని. అంటే పృథివ్యాది తత్వ సృష్టి ఏదైతే ఉందో అది సమష్టి సృష్టి, అది అతీంద్రియం. ఆ తత్వాలని మనం పృథివీ అని అంటే గంధవతి పృథివీ అని ఇప్పుడు ఏదైతే తెలుసుకుంటున్నామో గంధము కలిగినది పృథివీ అని, అలాగా తెలుసుకోవడానికి వీలు లేనటువంటి పృథివీ తత్వం అది అతి సూక్ష్మమైన తత్వం. ఆ తత్వాల యొక్క సృష్టిని సమష్టి సృష్టి అని, ఆ తర్వాత ఈ తత్వముల యొక్క పరస్పర సమాగమము చేత వ్యష్టి సృష్టి అని చెప్పబడింది. అయితే ఈ వ్యష్టి సృష్టికి ముందు పంచీకరణం అనే ఒక ప్రక్రియ జరుగుతుంది. ఆ ప్రక్రియ ఏంటి అని ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. పంచీకరణం అంటే ఈ ఆకాశాది భూతాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆయా భూతాలను మొట్టమొదటగా 2 భాగాలుగా విభజిస్తారు. అలా విభజించిన తర్వాత ప్రతి భూతం యొక్క అర్ధభాగం అలాగే ఉంచి ఇంకొక అర్ధభాగం మళ్ళీ 4 భాగాలుగా విభజిస్తారు. అలా విభజించిన తర్వాత ఆ ఉదాహరణకు ఆకాశం అనే భూతం అర్ధభాగం, ఆ తర్వాత అర్ధభాగంలో మిగిలిన 4 భూతాల యొక్క ఒక్కొక్క భాగాన్ని చేరిస్తే అదొక సంపూర్ణమైన ఆకాశభూతం అని చెప్పబడుతుంది. అలాగే మిగిలిన భూతాల్లో కూడా. అయితే ఇలా పంచీకరణం అనే చెప్పడానికి ప్రమాణం ఏంటి అని అంటే శృతి ప్రమాణం స్మృతి ప్రమాణం ఉంది. ఛాందోగ్య శృతి యొక్క 6వ ప్రపాఠకం సద్విద్యా ప్రకరణంలో తేజోబన్నములు
అనబడే తేజస్సు, అప్పు, అన్నం అనగా పృథివీ, ఈ మూడు భూతాల యొక్క త్రివృత్కరణం చెప్పబడింది. తాసాం త్రివృతం ఏకైకాం కరవాణి అని. అంటే తేజస్సు, జలము, పృథివీ ఈ మూడు భూతములను త్రివృత్కరణం చేశాడు పరమాత్మ అని తెలుస్తోంది. ఆ తర్వాత విష్ణు పురాణంలో నానా వీర్యా పృథగ్భూతాస్తతస్తే సంహతిం వినా నాశక్నువన్ ప్రజా స్రష్టుం అసమాగమ్య కృష్ణ సహా, అలాగే సమేత్యాన్యోన్య సంయోగం పరస్పర సమాశ్రయా మహదాద్య విశేషాంతా హ్యండముత్పాదయంతి తే. ఈ శ్లోకాల వల్ల ఏం తెలుస్తోందంటే ఈ పంచభూత తత్వాలు ఏవైతే ఉన్నాయో పరస్పర సమాగమము అంటే సంయోగము లేకుండా ఈ అండం అనే జగత్ సృష్టి చెయ్యలేవు అని. అయితే ఎలా అంటే ముందు చెప్పిన విధంగా పంచీకరణం అనే ప్రక్రియతో ఒక్కొక్క భూతములో అర్ధార్థ భాగము ఆయా భూతము యొక్క అంశము ఉంచి ఆ తరువాత మిగిలిన అర్ధభాగంలో మిగిలిన 4 భూతాల యొక్క భాగాల్ని చేర్చి భూతతత్వముల యొక్క పరస్పర సంయోగం ఇలా చేయబడింది. దీన్నే పంచీకరణ ప్రక్రియ అంటారు. అయితే శృతి ఛాందోగ్య శృతిలో త్రివృత్కరణం అని ప్రక్రియ చెప్పింది శృతి, కానీ ఇక్కడ దేశికుల వారు పంచీకరణం అనే ప్రక్రియ చెప్తున్నారు కదా, అది ఎలా ప్రామాణికం అనే సందేహం రావచ్చు. ఈ సందేహాన్ని మనసులో పెట్టుకొని అక్కడ చెప్తున్నారు, త్రివృత్కరణ శృతి ఏదైతే ఉందో ఛాందోగ్యంలో అది పంచీకరణానికి ఉపలక్షణం అని చెప్తున్నారు. అంటే ఏంటి, మనకి ఛాందోగ్య శృతిలో త్రివృత్కరణం అనే ప్రక్రియ చెప్పబడింది. తైత్తిరీయ శృతిలో 5 భూతాల యొక్క ఉత్పత్తి, ఆ భూతాల యొక్క ఉత్పత్తి క్రమం చెప్పబడింది. ఆకాశాద్వాయు, వాయోరగ్ని, అగ్నేరాపహ ఇలా చెప్పినప్పుడు ఈ పంచభూతాల యొక్క క్రమము మనం అంగీకరిస్తున్నాం, పంచభూతాల యొక్క ఉత్పత్తిని అంగీకరిస్తున్నాం. పంచభూతాల యొక్క క్రమం శృత్యుక్త క్రమం ప్రమాణమైతే ఆకాశము, దాని తర్వాత వాయువు తర్వాత తేజస్సు, జలము, పృథివీ. తేజస్సు, జలము, పృథివీ సృష్టి అయ్యాయి, వాటి యొక్క త్రివృత్కరణం చెప్పబడింది. అంటే వాటికి ముందే ఆకాశం అనే భూతం నుండి వాయువు అనే భూతం యొక్క ఉత్పత్తి జరిగి ఉండాలి. జరిగింది అన్నప్పుడు ఆ భూతాల యొక్క పంచీకరణ ప్రక్రియ కూడా జరిగి ఉంటేనే ఆ తర్వాత సృష్టి అన్నది జరుగుతుంది. ఈ త్రివృత్కరణ శృతి ఏదైతే ఉందో ఛాందోగ్య ఉపనిషత్తులో ఆ శృతి పంచీకరణానికి ఉపలక్షణం. అంతేగాని ఈ త్రివృత్కరణ శృతి అధిక గినాం చాలా ఇతర శృతులు స్మృతులు చేత చెప్పబడినటువంటి పంచీకరణాన్ని నిరోధించడానికి త్రివృత్కరణ శృతికి బలం లేదు. అంటే త్రివృత్కరణ శృతి ఇతర అనేక శృతి స్మృతుల చేత ప్రతిపాదింపబడిన పంచీకరణ ప్రక్రియను నిషేధించలేదు అని ఈ విధంగా పంచభూతముల యొక్క పంచీకరణ ప్రక్రియని స్వామి దేశికులు ఈ శ్లోకంలో ఇలా అనుగ్రహించారు. ద్వేధా భూతాని భిత్వా పునరపి చ భినత్యర్థమేకం చతుర్థా తైరేకైకస్య భాగైః పరమనుకలయత్యర్థమర్థం చతుర్భిః ఇత్థం పంచీకృతైస్తైర్జనయతి స జగద్ధేతురండాది కార్యాణ్యైదం పర్యం త్రివృత్వ శృతిరధిక గిరామక్షమైక నిరోద్ధుం. శ్రీమతే రామానుజాయ నమః.